مقدس اور پاک کلام میں سے ابھی جو تلاوت کی گئی ہے وہ افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، یہ غلطیوں کی کلیسیا کے بعد ہے۔ پالوس رسول کا خط ہے، پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے۔ پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ خدا ان کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ جب ہم افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط دیکھتے ہیں تو یہ پالوس رسول نے جب یہ اپنے تیسرے مشنری سفر پر تھے، جب یہ لکھ رہے ہیں تو یہ افسس کی کلیسیا کا خط جب لکھا جا رہا ہے تو وہ قید میں ہے، وہ رومی حکومت کی قید میں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ خداوند خدا کے لوگوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی زندگی کی بہتری کے لیے کلام مقدس جو ہے وہ خط کی صورت میں جو خداوند کی طرف سے ان کو تحریک ہوئی ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش میں ہے۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے تو افسس کی کلیسیا کا جو خط ہے وہ 60 عیسوی سے 62 عیسوی کے جو دوران ہے، یہ درمیان اس کو لکھا گیا اور روم میں اپنی پہلی قید کے دوران لکھا۔ افسس اس وقت ایشیا کوچک کا دارالحکومت اور اس کے اندر جو تھا وہ بت پرستی کا بول بالا تھا، یعنی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے اور ان کا پیشہ بھی یہ تھا کہ یہ بت بناتے اور بتوں کو جو ہے وہ سیل کرتے تھے۔ ان کی جو معیشت تھی، جو کاروبار تھا وہ بتوں کو سیل کرنے کا تھا، اور اس کے اندر ایک دیوی کی جو ہے وہ پرستش ہوتی تھی، ارتمس دیوی اس کا نام ہے، جس کو آرتمس دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے اوریجن کو دیکھیں تو آرتمس دیوی جو ہے یہ وہ دیوی ہے جو استرات دیوی ہے۔ استرات دیوی جو ہے وہ مختلف مذاہب میں، مختلف جو فرقوں میں جا کر جو ہے وہ مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے اس کی پرستش ہونا شروع ہوئی۔ یونانی دیوی دیوتاؤں میں بھی ان کی ہی ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نمرود نامی ایک شخص پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہوا تو لکھا ہے وہ خداوند کے سامنے شکاری سورما ہوا۔ اب یہ نمرود جو تھا، اس کی بیوی اور اس کا بیٹا جو تھا، جو تینوں ہیں، یہی فیملی ہے جو مختلف مذاہبوں میں جا کر جو ہے مختلف مذاہب میں جا کر بت پرستی کی بنیاد ہوئی۔ اب یہاں پر بھی افسس میں جو پہلی کلیسیا تھی، اب یہاں پر خداوند کا بندہ جو ہے وہ پالوس رسول خداوند کا بندھا ہوا اور خداوند کے روح میں جو ہے وہ تحریک رکھتا ہوا وہ اپنے افسس کے کلیسیا کو جو ہے وہ خط لکھتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے، اب ان لفظوں پر غور کیجئے گا کہ پالوس رسول پہلے کیا تھے۔ ساتھ ساتھ میں بائبل سٹڈی ہو رہی ہے کیونکہ یہ سال جو ہے وہ افسیوں کی کلیسیا کا جو ہے ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سال میں کوشش کریں گے اس کو لگاتار جو ہے ہم ہر سنڈے جو ہے سیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ پالوس رسول وہ کون تھے، پہلے بتائیں گے جلدی سے۔ پالوس رسول پہلے ساؤل تھا جو شاگردوں کو مارتا، کلیسیا کو ستاتا اور شاگردوں کو جان سے مارتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے لوگوں اور شاگردوں کو جو ہے وہ چن چن کر مارتا تھا۔ اس نے گورنمنٹ سے جو ہے یہ ایک لیٹر لیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکم نامہ لیا، اور وہ شاگردوں کو مارنے کے لیے دمشق کی راہ پر چلا گیا، یعنی دمشق میں اس کو پتا تھا کہ شاگرد چھپے ہوئے ہیں تو وہ وہاں پر جانے کی کوشش میں تھا اور جا رہا تھا۔ تو یہ جو ساؤل تھا یہ عام شخص نہیں تھا، یہ ایک فریسیوں میں سے گملیل ایک ایسے استاد تھے جن کا یہ شاگرد تھا، اور گملیل ایک نامور استاد تھا۔
उसने अपने शागिर्द को शरीयत का आलम बनाया हुआ था। पलूस रसूल साउल जब थे तो ये शरीयत के आलम थे। आप देखें शरीयत का आलम है, अब वो जानते हैं कलाम मुकद्दस को, लेकिन अभी यीशु से वो बेबहरा है, अभी यीशु मसीह को नहीं मिले। उसी जज्बे और जोश में और वफादारी में वो ये समझते थे कि मसीह बिदती है, मसीह जो है वो और जो तरह की तालीम दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहोवा एलोहीम ही सब कुछ है। यीशु मसीह अब वो कबूल नहीं करते थे। अब यहाँ पर वो दमिश्क की राह पर जाते हैं और दमिश्क की राह पर घोड़ों के ऊपर जा रहे हैं, तो अचानक क्या होता है कि अचानक से एक लाइट जो है वो आसमान से जाहिर होती है और पलूस रसूल जो साउल थे उनके ऊपर जाहिर होती है और उनकी आंखों के ऊपर जो है वो छिलके आ जाते हैं, यानी वो धुंधला जाती हैं और वो चिल्ला उठते हैं कि तू कौन है? खुदावंद खुदा यीशु मसीह की जात ये कहती है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो साउल जो है वो कहता है कि ऐ खुदावंद तू कौन है जिसको मैं सताता हूँ? वहां पर आवाज आती है, मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। कि जो लोग मसीही लोगों को, जो लोग मसीही ईमानदारों को, जो लोग मसीही शागिर्दों को, यीशु के शागिर्दों को सताते हैं, जो उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं, ये जान ले ये कि वो लोग डायरेक्ट जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को सता रहे हैं। वो डायरेक्ट दुश्मन जो है वो खुदावंद खुदा के दुश्मन है, वो डायरेक्ट जो है वो खुदावंद ताला की जात के दुश्मन हो जाते हैं। आपके लिए और मेरे लिए कितना बड़ा इस्तेकाक है कि हमारी जंग हम नहीं लड़ते, बल्कि हमारी जंग यहोवा खुदा लड़ता है। हालेलुया। हमारी जंग यहोवा खुदा लड़ने वाला खुदा है। उसने कहा बदला लेने वाले तुम नहीं हो, बल्कि बदला लेने वाला मैं हूँ। खुदावंद ताला की जात ने, यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि मैं यीशु हूँ जिसको तू सताता है। फिर वो कहते हैं, इसका इकरार करते हैं, फिर उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं कि उठ और अब उठकर जिस जगह और जिस तरफ और जिस बात का हुक्म मैं तुझे दूंगा, क्या तुझे करना होगा मैं तुझे बताऊंगा। जा, हननिया नामी एक शख्स तेरे ऊपर क्या करेगा? दुआ करेगा और तेरी आंखें खुल जाएंगी और मैं तुझे मुकर्रर करता हूँ गैर कौमों में जाकर तू मेरे नाम की मनाती करे। हालेलुया। यहाँ पर वो साउल से तब्दील होकर पलूस बन जाते हैं। अब देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो जाने लेने वाला था, जो जानों को कत्ल करने वाला था, जो यीशु को सताने वाला था, जो उसकी कलीसिया को सताने वाला था, यीशु की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत उनको भी बदल कर रख देती है। और जब उनके भी बदलती है तो फिर वो मुकम्मल तौर पर बदलते और अपनी जिंदगियों को, अपनी जानों का नजराना यीशु के कदमों में रखते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर वो पलूस बन जाते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी है, पलूस की तरफ से, पलूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से। अब ये जान लीजिएगा, वो अपने तौर पर सही चल रहा था, वफादारी से चल रहे थे, लेकिन खुदा की मर्जी के बगैर कोई शख्स तब्दील नहीं हो सकता। खुदा जब जिसको भी चुनता है या खुदा के साथ जो चलना शुरू कर देता है या जिसको खुदा चुन लेता है, वो पहले जैसा नहीं होता। पुरानी चीजें जाती रहती हैं और वो नई हो जाती हैं। मसीह यीशु में जितने भी हैं वो नए मखलूक बन जाते हैं। यहाँ पर साउल पुरानी जिंदगी में से नई जिंदगी में दाखिल हो गया है, नई जिंदगी में दाखिल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, उसका नाम भी तब्दील हो गया, उसका काम भी तब्दील हो गया, उसका ईमान भी तब्दील हो गया, उसका ज़हन भी तब्दील हो गया, उसका दिल भी तब्दील हो गया। अब वो अपने लिए नहीं जी रहा, अब वो हुकूमतों के लिए नहीं जी रहा, अब वो अपने लोगों को खुश करने के लिए नहीं जी रहा, इंसानों को खुश करने के लिए
लिए नहीं जी रहा, बल्कि वो यीशु को खुश करने के लिए जी रहा है। उसने कहा है कि चाहे मैं इस वतन में रहूं, इस वतन में, इस बदन के वतन में रहूं या ना रहूं, मेरा मकसद सिर्फ यीशु को खुश करना है। आज हम भी सोचें, इनको दो पहलू में देखेंगे, आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर पौलुस रसूल बदल गए। क्या जी? पौलुस रसूल बदल गए। आज अपने बारे में सोचें, उसकी जिंदगी में भी यीशु मसीह आए, उसको भी जिंदगी में यीशु मसीह ने तब्दील की है, उसको भी यीशु मसीह मिले हैं। आज कितने लोग मसीही यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज कितने नामों के साथ मसीह लगा हुआ है, आज कितने लोग कलामे मुकद्दस पढ़ रहे हैं, आज कितने लोग घरों में दुआएं कर रहे हैं, आज कितने लोग जो है मसीह में मंसूब हो चुके हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल साउल से पौलुस रसूल बन गए, क्या आज हम बदले हैं? क्या आज हम में तब्दीली आए? यीशु को तो वो भी मान रहे हैं, क्या हम किसी और को सता तो नहीं रहे? क्या किसी दूसरे को, कलीसिया के शख्स को सता तो नहीं रहे? क्या कलीसिया के शख्स के लिए मुसीबत परेशानी का बायस तो नहीं बने हुए? अगर आप सता रहे हैं तो ये जान लीजिएगा आप यीशु को सता रहे हैं। हमने पहले सुना है कि दुल्हन, हमने क्या सुना थी? तू जल्दी आने वाला है, तू बेशक सच्चा। क्या इंतजार, कौन इंतजार कर रही है? दुल्हन इंतजार कर रही है। हम सब दुल्हन हैं, वो अलग नहीं है। तो यहाँ पर जो कोई शख्स खुद को या इस तरह का कर लेता है कि दूसरों के लिए तंगी और परेशानी का और ठोकर का बायस बना है, किसी की जान लेने के दर पर है, तो ये जान ले कि वो यीशु मसीह को तंग कर रहा है, वो यीशु मसीह के साथ नफरत कर रहा है, वो यीशु मसीह के शागिर्दों को तंग कर रहा है, वो दुल्हन को तंग कर रहा है। एक बात याद रखिए कि जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया है, तो फिर हमारे लिए भी ये बात है कि हम भी तब्दील हो जाए। हम कितने लोग तब्दील हुए? हाँ जी, वो बता सकता है कि मेरे को, कोई भी आज गवाही दे सकता है, ऐसे बैठे हुए कह सकता है कि जी मैंने जब यीशु को कबूल किया है, जब मैं मसीह के साथ चलना शुरू कर रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी तब्दीली आई है? वो बता सकता है जी? हाँ जी, किसी ने झगड़ा छोड़ा हो, किसी ने दूसरे को तंग करना छोड़ा हो, किसी के खिलाफ आपको गंदे करने छोड़े हो, किसी ने किसी का घर बर्बाद किया हो। मियाँ बीवी भी लैदा कर देते ना लोग, है ना? मियाँ बीवी के बिच भी आके ना पैर रख के तो रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं, बजाय कि समझाने के बकरी चौधरी बने होते। आज हम सोचें कि अगर यीशु को कबूल किया, यहाँ पर गीत गाना, यहाँ पर गीत गाना, यहाँ पर खड़े होना इस्तेकाक की बात है, यहाँ पर आना एक बड़े फख्र की बात है कि यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, खुदावंद ने चुन लिया। यीशु मसीह कहते हैं तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें जब चुना है तो आप यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर भी आपके अंदर तब्दीली नहीं आई, तो फिर जान लीजिएगा कि आप सताने वाले हैं, ना कि यीशु के साथ मिलकर खिदमत करने वाले। दूसरी बात जो है वो खादमों के लिहाज से, दूसरी बात खादमों के लिहाज से। अब जो है हमने कलीसिया के बारे में सीखा कि कलीसिया अगर यीशु की दुल्हन है तो चाहिए कि जैसा उसका दुल्हा कहता है उसकी दुल्हन वैसा ही करे। पौलुस रसूल को क्या कहा गया? उठ, जो मैं तुझे कहूंगा तूने वो भी करना है, आज से मैं जो तुझसे कहूंगा। तो उसने कहा जी ओ बस यीशु मसीह मैं की कह सकना, वांडे जाना सी मैं कल परसों, घर च मेहमान आ गए आ। पौलुस रसूल ये कहा है उन्होंने कि भी घर दे भी कई काम करने वाले होंगे हैं, खुदावंदा वादियां भी कर लिया ने, मैं काम भी करता हूँ, खैमे भी सीता हूँ, खुदावंदा वो भी तो मैं काम करना, घर भी चलाना, मच्छा नूं पट्ठे भी तो पाने हैं। 2 घंटे च किन्ने को पट्ठे पा लोगे? 2 घंटे च किन्ने को पट्ठे पा लोगे? 2 घंटे च किन्ने को मजदूरी कर लो?
سوائے 2 گھنٹے جو پسینے دے نال بھرے ہوئے اور کی کر لو؟ کیا خداون کا کلام بیش قیمت خزانوں سے بہتر نہیں؟ کیا دنیا کے خزانے زیادہ بہتر ہیں اور خداون کا کلام بہتر نہیں؟ کیا یہ خزانہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ کیا مال بچا سکتا ہے؟ کیا مال تبدیل کر سکتا ہے؟ حنانیہ اور سفیرہ کو یاد رکھیں، اس نے مال کو بچانے کی کوشش کی، اس نے اپنے دل کو جو ہے تسلی دینے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، آج ہم بھی اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے کام جو ہے وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے گھر کو اور خدا کی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن خداوند کیا کہتا ہے کہ اٹھ، جو میں تم سے کہتا ہوں تو وہ کر، باقی تیرے دینے، تیرے کھانے، تیرے پینے، تیری سہولتوں کا خیال، تیری ضرورتوں کا خیال میں رکھوں گا۔ تو کیا ہمیں ایمان نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ وہ ایک اور چیز کما تے لینے لیکن خدا دے حضور دین لگیا سانوں پریشانی ہو جاتی ہے، اپنی خواہشوں کے لیے ہم انویسٹ کر لیتے ہیں، ہم اپنی خواہشوں کے لیے بہت سارے کام کر لیتے ہیں، چیزیں خرید لیتے ہیں، لیکن جب خدا کی باری آئے تو ہم خدا کو کہتے ہیں خداوند اگلی باری سے ڈائریکٹ خدا خود نہیں کہے گا آ کے۔ کیا ہوگا؟ خدا جو ہے وہ اپنی حفاظت اور اپنی کیئر جو ہے وہ ہمارے اوپر سے اٹھا لے گا۔ آپ کے لیے نرم گوشہ جو آپ کا مالک رکھتا ہے، وہ مالک کے اندر سختی آئے گی اور وہ آج اسی وقت اور اسی مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ روک لے گا۔ پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا، پھر کیا ہوگا؟ او جی مینوں پتہ نہیں چلیا میری اینی کٹنگ ہو گئی، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پر دیکھیں وہ تبدیل ہوا ہے۔ اگر آپ کی پہلی بھی یہی روش ہے اور اس کے بعد بھی یسوع کو پانے کے بعد بھی ایسی ہی روش ہے تو میرے عزیزو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور تبدیل کوئی باہر سے نہیں کر سکتا، تبدیل آپ اپنے آپ کو خود کر سکتے۔ ہم اپنے آپ کو خود کر سکتے ہیں۔ جڑا دل ہی نہ بنے، جس کا دل ہی نہ مانے تو اس کو کون تبدیل؟ اس لیے میرے عزیزو پاویں پھڑ پھڑ کے چاہے پکڑ پکڑ کے چرچ میں لے کر آئیں، جب تک یہ جو ہے وہ مطمئن نہیں تب تک کلام مقدس بیان کیا ہوا بھی رد کیا ہوا ہے، پھر بے فائدہ نام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ پولس کی طرف سے اب جتنے لوگ پاسٹر صاحبان اب وہ خدمت کے لیے چنے تو گئے ہوتے ہیں، ان کی تبدیلی ہونی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ جب یسوع کو قبول کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی ان کی روش ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، وہ پھر بھی ان کے اندر ویسا کا ویسا ہی لالچ رہتا ہے، پھر بھی وہ ان کے اندر ان کی دنیاوی خواہشیں ہی رہتی ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جسمانی شخص جو ہے، جو جسمانی طور پر زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنی ہی سوچوں میں اور اپنی ہی خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں رہتا ہے ہر ٹائم، چاہے وہ خدمت کر رہا ہے چاہے خدمت سے ہٹ کر ہے۔ تو جب وہ خدمت میں آتا ہے تو اس کی خواہشیں زور پکڑ لیتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے کہ میں اپنی خواہشوں کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پر دیکھیں جو خدا کے لوگ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے لیے پہچان بتا رہا ہوں، پہلے ہم نے کلیسیا کے بارے میں سیکھا ہے، آج ہم خادموں کی پہچان بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ خادم اگر تبدیل نہیں ہے تو میرے عزیزوں وہ آپ کے لیے اچھا نہیں لکھ سکتا، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں بول سکتا، وہ آپ کے لیے اچھا بول ہی نہیں سکتا، وہ آپ کے لیے اچھا سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ اگر سوچے گا تو اپنے لیے سوچے گا۔ اگر کسی کے گھر میں تنگی اور پریشانی ہے اور میرے ہاتھ میں مقدور ہے، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اس کی تنگی اور اس کے گھر کو بنوا سکتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر کو ڈیولپ کر لیتا ہوں، لیکن میں اس کلیسیا کے گھر کو تبدیل نہیں کرتا۔ ایک جسمانی شخص جو ہے وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو جو یسوع کے چنے ہوئے، تو یسوع مسیح جن کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ ساؤل سے پولس بن جاتے ہیں، ہاللیلویا، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور یکسر تبدیل ہوتے ہیں اور تمام کے تمام تبدیل ہوتے ہیں۔
اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے خدا کی مرضی سے. کس کی مرضی سے جی؟ اپنی مرضی ہے لکھے خدا کی مرضی سے کیا کر رہے ہیں؟ مسیح یسوع کا رسول ہے. خدا اپنے لوگوں کو ترقی اور سرفرازی بھی دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا اپنے لوگوں کو رسولوں کو کیا کر بناتا ہے؟ رسول کا لقب دیتا ہے, رسول ٹھہرا دیتا ہے. خدا ان کے مقدس کلام کو اگر ہم پڑھیں تو پولس رسول کہتے ہیں پہلے تیموتھیوس میں اس کے پہلے باب میں یہاں پر لکھا ہے کہ 12ویں آیت میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں. میں اپنے کیا لکھا ہے؟ میں اپنے طاقت بخشنے والے. کون طاقت بخش رہا ہے؟ اس کو خدمت میں, اس کو زندگی میں, اس کو تمام باتوں میں طاقت کون بخش رہا ہے؟ جسمانی بھی اور روحانی بھی یسوع مسیح ہمیں طاقت بخشتا ہے جب ہم خداوند یسوع کے ہو کر جیتے ہیں. ہاللیلویا. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو قوت ہے, جو پاور ہے, وہ دنیا کی پاوروں سے زیادہ پاور ہے اور وہی پاور کا منبع ہے. جب روح القدس آئے گا تو وہ تم کو کیا کرے گا جی؟ وہ کون سا لباس ہے؟ قوت کا لباس ہے. یہ نہ میرے عقل سے, نہ میرے زور, نہ میرے طاقت سے, بلکہ تیرے روح سے ہو جائے گا. ہاللیلویا. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم تبدیل ہوں گے تو خداوند کی پاور ہمیں لے کر چلے گی, اور جب ہمارے اندر خدا کی پاور آئے گی تو آپ کے سامنے دنیا میں کوئی بھی پہاڑ, کوئی بھی سورما, چاہے جاتی جولیت جتنا بڑا سورما کیوں نہیں, چاہے سمندر آپ کے سامنے کیوں نہیں. ہم نے کیا گیت گایا تھا؟ چاہے سامنے میرے کوئی سمندر ہو, چاہے سامنے میرے کوئی سورما ہو, میرے ساتھ میرا خدا ہے. جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ مل کر چلیں گے, تبدیل ہو کر چلیں گے, تو پاک روح کی قوت ایکٹیو ہوگی, اور پاک روح کی قوت آپ کے سامنے پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے. لیکن کب ہوگا؟ جب ہم تبدیل ہوں گے مسیح کی مرضی کے مطابق, اس کی قوت کو موقع دیں گے. شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. جتنے بھی خادمین ہیں دیانتدار سمجھیں, اتنے جی ایماندار, جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے پورے طور پر نبھانے والے لوگ, وہ خداوند یسوع مسیح ان کو چنتا. اور لکھا ہے اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا. کیا جی؟ پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں کیا تھا؟ اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا, تو بھی مجھ پر رحم ہوا, اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کی. نادانی میں کام کیے ہوئے خدا معاف کر سکتا ہے. یہ باتیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں وہ کیا تھے اور پھر بعد میں کیا ہو. آج ہم سوچیں اور خادمین یہ سوچیں کہ پہلے وہ کیا تھے, آج ہم کیا ہو, کیا سے کیا ہو. لیکن کلیسیا کیا تھی اور کیا ہو. ہاں جی, حالت بدلی کلیسیا میں. کوئی بتا دے. اگر مجھے پتا ہے کہ یہ شخص نے کسی بھی شخص کی روحانی طور پر زندگی اور جسمانی طور پر زندگی نہیں بدلی, تو آپ کو خود بدل جانے کی ضرورت ہے. آپ وہ جگہ چھوڑیں اور وہاں پر جائیں جہاں پر آپ کی روح بدل سکتی ہے. وہاں پر جائیں جہاں پر آپ کی روح بدل سکتی ہے. وہاں پر جائیں جہاں پر آپ کو یسوع مل سکتا ہے. یسوع دے بدلے سانو دنیاوی چیزاں دے نال سیر کیتا جائے. ہمیں یسوع سیر کر سکتا ہے. خود شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہ آفر کس کی طرف سے تھی؟ ہاں جی, شیطان نے یسوع مسیح کو کون سی آزمائش دی تھی پہلی؟ ہاں جی, اگر تو خدا کا بیٹا ہے, تجھے بھوک لگی ہوئی ہے, تیرے پیٹ میں جو ہے اب ضرورت ہے روٹی کی, ان پتھروں سے کہہ کہ وہ. یہ کس کی طرف سے آفر ہے روٹی کی؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ واقعی بھوک تے مینوں بھی لگی ہے, اور چلیے نال آپ بھی کھائیے تے نال دوسرے نے بھی لائیے. یہ بات ہے. وہاں پر کہا تھا کہ خدا کی ذات یہ کہتی ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے.
हालेलुया। तो हमें दुनियावी रोटी से बढ़कर रूहानी रोटी के पीछे जाने की जरूरत है। वो बदल गए हैं, वो पहले नहीं थे। मसीह यीशु का रसूल है उन मुकद्दसों के और नाम जो इफिसस में है और यीशु मसीह यीशु में ईमानदार है। अब देखें जो खुदा के लोग और खुदा के चुने खादम हैं वो दूसरों के लिए भी खुदा की मर्जी के मुताबिक अच्छी बातें कहते हैं, उनको अच्छा कलाम सुनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि इफिसस में मौजूद उन मुकद्दसों के लिए खुदा ने मुझे जो है वो तहरीक बख्शी और खुदा की मर्जी के मुताबिक मैं उनको ये खत लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ जी? खत लिख रहा हूँ। वो आपको अच्छी तालीम दे सकते हैं जो खुदा के तब्दील शुदा खादम हैं, जो चुने हुए खादम हैं। खुदा के जो लोग चुने हुए हैं वो पहले जैसे नहीं रहते, वो तब्दील हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो दूसरों की जिंदगियों को भी तब्दील करने में मावन होते हैं। वो तब्दील करने के लिए असी की करने असी नाल जुड़ के जड़ा बंदा खुदा दे नाल चल रहा होंदा ना ओदी सोबत जाके ओनू भी खराब कर देंगे। हम क्या करते हैं, हम आपसी मोहब्बत नहीं दिखाते। आखिरी वक्त में क्या लिखा है? बथेरों की मोहब्बत, हाँ जी, पैगी के नहीं मोहब्बत ठंडी, हाँ जी। अच्छा तो ये लोग कैसी कमाल की गल है ना, वो किसी के मुंह से ये बात नहीं निकली कि मोहब्बत अभी भी है ना। आप यहीं से सोचिए कि किसी के मुंह से ये बात नहीं निकली, तो इसका मतलब ये कलाम मुकद्दस पूरा हो रहा है कि आखिरी वक्त में बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई। इत्तेफाक जो है हम कहाँ पर, आखिरी बात है, हम कहाँ पर मोहब्बत दिखाते हैं? कहाँ पर? जो मेरे खिलाफ है या उस भाई के खिलाफ है उसके साथ हम जाकर जो है मोहब्बत दिखाएं। हम उसके साथ मिल जाएंगे और कहेंगे मेरी तेरे साथ बड़ी अच्छी लैक सलैक है, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मेरी तेरे साथ मोहब्बत है। हम दूसरों के साथ गैर कौम में मोहब्बत दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अपना जो शख्स है, अपना कोई शख्स कारोबार खोल ले तो हम उस कारोबार को तरक्की देने में कोई काम नहीं करते। बजाय क्या करते हैं, आधार इथों ले लिया तो अगो जाके नकद ले लिया, उन्हें आगे जी जी ये अपने होए अपने लोगों को एम्पावर करें, अपने दरमियान इत्तेफाक रखें। खुदावंद का बंदा तब्दील हुआ है और वो अपने लोगों के बारे में सोच रहा है। अगर हम तब्दील हुए हैं तो हमने कब अपने बारे लोगों के बारे में सोचा? एक दूसरे के बारे में सोचें, अच्छी तरगीब दिया करें। जैसे अच्छी कलाम की बातें जो खुदा के खुदाम है वो कलाम मुकद्दस की अच्छी बातें जो है वो कलीसिया को बताते हैं। हम लोग जितने यीशु मसीह के पैरोकार हैं हमने कितनी एक दूसरे के लिए तकोदो की है, मेहनत की है कि वो लोग डेवलप हो जाए। बड़ी मेहरबानी तब्दील, अपने आप को तब्दील करें, पहले जैसे ना रहें। आपने भी यीशु को कबूल किया है, यीशु ने आपके लिए अपनी लहू को बहाया है, आपको चुना है कि आप उसकी दुल्हन बने। तो जो दुल्हन है वो खुदावंद खुदा यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक जो दुल्हा है उसके मुताबिक चलती है। तो मेरे अजीजों, चाहे हम खुदाम हैं चाहे हम कलीसिया हैं, हमें ज़रूरत है कि आज हम तब्दील हों। यीशु मसीह ये चाहता है कि हम पहले जैसे ना रहें, हम यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक चलने वाले बच्चे अपने लोगों को डेवलप करें, तब्दील हों, अपने घरों को तब्दील करें, खुद को तब्दील करें, वो जगह तब्दील करें जहां पर आपको बरकत नहीं मिल रही, वो जगह वो शख्स को तब्दील कर दें। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां पर मसीही रहते हैं उस माशरे की फिजा जो है वो रूहानी फिजा होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होनी चाहिए जी? वो माशरा यीशु के कलाम के मुताबिक चले, इस कलाम के मुताबिक मसीही माशरा चले, ना कि कोई साढ़े फैसले कोई बाहर गैर कौम वाला बंदा आन के करे। असी लैके भी दूसरे अपन सोसाइटियां च लैके भी तो जो नुकसान कर जाता है तो उदों फिर कहने लो जी नुकसान हो गया। उनकी
की वो तालीम और तरबियत नहीं है जो यहाँ पर तालीम और तरबियत है। यहाँ पर लिखा है जिसने बुरी नीयत से किसी औरत किसी लड़की को देखा उसने अपने अंदर ज़ना कर लिया, लेकिन उनकी तरबियत कुछ और है, हमारे यीशु की तरबियत कुछ और है। मेहरबानी इन चीजों से अवॉइड करें, तब्दील हो, पहले जैसे ना रहें। अपने माशरे को बदलने के लिए, अपने बच्चियों और बेटों और बेटियों की जिंदगियों को बदलने के लिए खुद तब्दील। किसी भी पादरी पर भी मनसब ना करें, चाहे मैं ही क्यों नहीं, कोई भी पादरी है उसके सर पर ना रहें, खासकर वो जो कहीं बाहर से आता है। तो नहीं पता उन्हें केड़ा ज़हन रख के क्या उसने चिल्ला किया हो, चाहे उसने कोई जादूगिरी की हो, इन्ना भी अन्ना एतबार ना कर लिया करो जिन्हें तुम जानते ही नहीं। बाइबल मुकद्दस ने कहीं नहीं कहा, यीशु ने किते क्या जी कि हर एक घर बाड़ लिया करो, क्या जी? आज वो दौर नहीं है, आखिरी वक्त में बातल में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। आप नहीं जानते, आप हमें जानते हैं। सालों पाकिस्तान बनने से पहले कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा हेडक्वार्टर वहाँ पर है, लाहौर में हमारा मेन हेडक्वार्टर है, इंग्लैंड में सब है। यहाँ पर पास में एक पादरी नहीं कि जड़ा मुल्तानों पादरी आने के इतने चर्च ला के बह गया तो नाल का जानते ही कोई नहीं, वो पिछे से बड़े सुकून नाल बह जाने, पता नहीं की वो अरे दुआवां जी मंत्र पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ लोग दुआवां दे विच भी गल करते हैं। एक भैन सी वो दुआ सिर्फ करती सी, सारे लोग कहते दुआ करती है, लेकिन उसके अपने 8 ऑपरेशन हुए थे और उसकी औलाद के औलाद नहीं हो रही थी और वो जादू करनी थी। तो लोगों में ये मशहूर था वो दुआ ही करती है, देखने में वो दुआ ही होती है। शैतान ने भी धोखा दिता सी, आदम और हवा समझ नहीं सके कि ये कलाम है या धोखा है। तो मेरे अजीजों, हर कोई पादरी नहीं जे, हर कोई कलाम पढ़ने वाला पादरी नहीं जे। भिंडियां पकाना भी ते कोई जानता है, रिंगना बनाना भी ते कोई जानता है। न ते हांडी खराब कर वो, अपने घर नूं खराब कर वो। जे को घर दे विच बीज हो गया ना, सोते में दुश्मन आकर बीज हो गया, कड़वे दाने, फिर असीं कहने साडे घरां दे विच बरकतां क्यों ने? जब आपने उस शख्स, तब्दील शुदा शख्स और यीशु के चुने हुए शख्स को अपने घर में नहीं आने दिया, दूसरे को आने दिया, तो फिर याद रखिएगा फिर हम तब्दील नहीं हुए, हमारा घराना तब्दील नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह अपने सर को झुकाएंगे और इस बात को जानेंगे कि क्या आज हम तब्दील हुए हैं, क्या आज हमारे अंदर कोई इस तरह की बात जो पहले जैसी है आज भी वैसी ही है। तो आज हम अपने ऊपर गौर करें कि यीशु को पाने के बाद, यीशु को मिलने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह की हमारी जिंदगी में आने के बाद क्या हम तब्दील हुए हैं? क्या हमारा घराना तब्दील हुआ है? हम जो खुदाम हैं वो सोचें कि क्या हम यीशु के चुने हुए और यीशु के मिलने के बाद तब्दील हुए हैं? क्या हमारी जिंदगियां तब्दील हुई हैं? क्या हम पहले जैसे रहे हैं या हम पौलुस रसूल की तरह चेंज और तब्दील हो चुके हैं? क्या हम यीशु की मर्जी के बगैर जो है मुताबिक चल रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने जैसे कहा कि उठ, अब से जो मैं तुमसे कहूंगा उसी के मुताबिक जो है वो तू चलेगा, उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा? गौर करें, जो आज तब्दील होना चाहते हैं आज अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं, वो सामने आ सकते हैं और आज वो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, उसका पाक रूह तब्दील करने में यहाँ पर मौजूद है। आज हम वादा कर सकते हैं, खुदावंद मैं आज तुझे कबूल करता हूँ और जैसा तू चाहेगा मैं वैसे ही चलूँगा, जैसा तू चाहता है तेरे अहकामात के मुताबिक मैं चलूँगा। मुझे बदल जैसे
तेरे बंदा ने तुझे कबूल किया और वो यकसर बदल गया। आज हम भी बदलें और दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो जाए, दूसरे के लिए मशरे आ जाए, दूसरों के लिए आगे बढ़ जाए, दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा रखें, दूसरों की बरकत का जज्बा रखें, दूसरों के लिए मोहब्बत भरा जज्बा रखें, इत्तेफाक रखें, तेरे साथ रसाई करना। हम पहले जैसे अपने पर गौर करें। आपकी रोशनी सब तक पहुंचे, आप दूसरों की तब्दीली का बायस हैं। सभी लोग जो हैं वो ये सोचें कि क्या मेरी जिंदगी से किसको यीशु मसीह का रास्ता मिला है, किसको मैंने तब्दील किया, मेरी सोबत से कितने लोग तब्दील हुए हैं, कितने लोग यीशु मसीह के करीब हुए हैं, कितने लोग यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, कितने लोग यीशु के अहकामात पर चलने शुरू हुए, दुल्हन में शामिल हुए, उसके शागिर्दों में शामिल हुए। मेहरबान खुदा अज़ीम रब्बुल अफ़वाज, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी रहमत, तेरा फजल, तेरा करम जो हमेशा हमारे साथ है। मेहरबान खुदावंद आज का